एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा। रसना राम कहत गुण सोहम। एक निमख उपाय समावै। देख चरत मन मोहं रहाउ। जिस सुने मन होए रहस। अत हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो। बाणे आई प्रभ तोहं। किल विख गए मन निर्मल होई है। गुर काटे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रभ पाया। करण कारण समरथ तोहं। किल विख गए मन निर्मल होई है। गुर काटे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रभ पाया। करण कारण समर्थो हं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1211 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी हेड ग्रंथी साहब श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का सिंह साहब जी का समा है साडे पास।
अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक दल पंजन सूरमे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब है। पंजवें पातशाह महाराज ने शहादत तो पहला गुरु हरगोबिंद पिता महाराज नूं गुरियाई बख्शी सी। सो वो अज पवित्र दिहाड़ा है। आप सारियां संगतां नूं लख 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 वधाइयां। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित आओ सिक्खी दे बूटे लाइए। गुरसिख अमृतधारी परिवारां दे अमृतधारी गुरसिख बच्चियां नूं जो गरीब हन, जिन्हां कोल पढ़ाई दे खर्चे नहीं, ऐसे बच्चों नूं अडाप्ट करके उन्होंने अपने मतवने धियां पुत्र बना के उन्होंने बच्चों नूं एजुकेशन पढ़ाई दईए। बाहर निशान साहब दे कोल काउंटर बनया होया है। अगर कोई बच्चा गरीब है तुसी उहदा नाम दे सकते हो। तो जे सच्चे पातशाह ने तुहानूं शक्ति समर्था दी है तो तुसी अपना नाम लिखा के उतों बच्चा अडाप्ट कर सकते हो। इस विद्या के दान विच अपना हिस्सा पाओ। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। पंज प्याले पंज पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कर मूरत हरगोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। तल पंजन गुर सूरमा वाटोदा बहु पारि उपकारी। दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठे सोहिया सबना दा वेस्ता हो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। रसना राम कहत गुण सोहं, एक निमख उपाय सुमावे, देख चरित मन मोहं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗਿਓ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਇਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਲਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਮੋੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਦੂ ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਟਿਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਥਿਰਹਿ ਗਹਿਰੈਨ
ते थां टिकहें जिन कह भै ना। जिते रात ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੰਗ ਢਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਹੇਠ ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਨਿਕਟ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਹਕਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਠ ਵਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੰਮਤ 1663 ਬਿਕਰਮੀ 25 ਮਈ ਸਨ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਠੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ
ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਿਆਗਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਘਣੇ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਰਬ ਹੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਜੇਠਵਦੀ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕੈ ਕਹਿਤ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4.5 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ, ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਵਿਖੇ, ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਈ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫੱਗੂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਬਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹ ਲਿਆ, ਦਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਖ ਚੈਨ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਭਟਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਗੁਣ ਸੋਹੰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਗੁਣ ਸੋਹੰ। ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੀਭਾ ਦੀਨੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤਾ ਹੈ, ਗਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸਵਾਉੜਾ ਜਾਣਨ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਕਾਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਲਚਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਰਸ ਕਾਸ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ। ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ। ਹੇ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸਨਾ ਆਰਾਮ ਕਹਿਤ ਗੁਣ ਸੋਹੰ। ਜ਼ਬਾਨ
ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਹਮ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਬਣੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਜਗਿਆਸੂਓ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਚਰਿਤ ਮਨ ਮੋਹੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਿਤ, ਚਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੌਤਕ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੁਣਿਐ ਮਨ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸੁਵਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਰਹੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਅਤ। ਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ, ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਮਾਨ ਦੁਖ ਜੋਹੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ
ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਤਾੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਵਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਲ ਗਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਮੁਨੀ ਮੋੜਵਾਰ ਗਲੇ, ਮਾਣ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਲ ਗਏ ਮਾਣ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਣ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਲਬਾਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜੋ ਚੜ੍ਹਿੰਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਅਥਵਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਦਿ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤਾ ਬਣ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੋਹੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ,
ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਲ ਵੇਖ ਗਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹ ਹੋ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਵਿਕ ਗਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਸੇ ਦੀ ਕਾਲਕ ਲੱਥ ਗਈ, ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੀ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪਾ ਨਾਵਾ ਕਾ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਲ ਨਾਮ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕ ਨਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪ। ਚਾਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੈਲੀ, ਘਾਤ, ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋੜ ਬਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਾਏ ਏਤੇ ਜਾਏ ਵੀਸਰ, ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਅਣਚਾਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣਾ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰਹਿਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਵਿਕ ਗਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਾਢੇ ਮਾਇਆ ਦਰੋਹੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਛਲਵਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹੋ ਪਰਪੰਚ ਕਰ
ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਬਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਵਲ ਚਲ ਕਰਕੇ, ਕਬਟ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਲ ਚਾਲ ਕਪਟ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਲ ਧਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਘਟਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥੋ ਹੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਿਲ ਵੇਖ ਗਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾਢੇ ਮਾਇਆ ਦ੍ਰੋਹੰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥੋ ਹੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।